Hello students, I am Anita Patil, Anikant Education Society's Tuzaram Chaturchand College Baramati. Subject Environment Education and Water Security. Students, first, welcome to all in online lecture. In last lecture, we started the first chapter, Environment and Sustainable Development. In that, we see the first subtopic, Interdisciplinary Nature of Environment. Today, we will see the second subtopic is Scope and Importance of Environment. In that, environment is not a single subject. It is an integration of several subjects that includes both sciences as well as social science. To understand all the aspects of environment, we need to know about life sciences, chemistry, physics, geography, resources management, economics, and engineering and social sciences. Population, issues of poverty, resources use, and allied issues. Thus, the scope of environment education is extremely wide and covers some aspects of nearly every major discipline. विद्यार्थी मित्रांनो, शेवटच्या लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलेलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण पहिल्या चॅप्टरला सुरुवात केलेली होती, पर्यावरण आणि शाश्वत विकास. यामध्ये पहिला आपण सबटॉपिक पाहिलेला आहे तो म्हणजे पर्यावरणाचे आंतरशाखीय स्वरूप. त्यामध्ये आपण पर्यावरणाशी संबंधित काही मूलभूत संकल्पना पाहिलेल्या आहेत, म्हणजेच सम environmental concept and environment segment. In that, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. आजच्या लेक्चरला आपण पाहणार आहोत पर्यावरणाची व्याप्ती आणि महत्त्व. यामध्ये पर्यावरण हा एकच विषय नसून विज्ञान व सामाजिक शास्त्र समाविष्ट असलेल्या अनेक विषयांचा एकत्रित अभ्यास आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला पर्यावरणाचे सर्व पैलू समजण्यासाठी आपणास जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, भूगोल, संसाधन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी, सामाजिक शास्त्र व लोकसंख्या यांच्याशी संबंधित विषय समजून घेणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, वर्षभरामध्ये आपण पर्यावरण शिक्षण आणि जलसुरक्षा या विषयाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पर्यावरणाच्या पैलूंचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामुळे पर्यावरण शिक्षणाची व्याप्ती अतिशय मोठी आहे व जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या विद्याशाखेचा काही पैलूंचा यामध्ये अभ्यास होतो. इथे पहा, इथे एक डायग्राम दाखवलेली आहे. We see here different branches of environmental science. Means interdisciplinary nature of environment. म्हणजेच पर्यावरणाचे आंतरशाखीय स्वरूप. In that, agriculture, chemistry, physics, economics, sociology, law, biology, political science, engineering, computer science, earth science, philosophy, agriculture. म्हणजेच पहा, ही जी व्याप्ती आहे पर्यावरणाची ती खूप मोठी आहे. याच्यासाठी आपल्याला पर्यावरणाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करावा लागेल किंवा या विद्याशाखांमध्ये काही पैलूंचा अभ्यास होत असतो. If we study the natural history of areas in which we live, we
would see that our surroundings were originally a naturally landscape, such as forests, river, mountains, desert, marine environment, or a combination of these elements. Most of us live on landscapes that have been profoundly modified by human beings into villages, towns, or cities. We get our food supply from surroundings, villages, which in turn are dependent on natural landscapes such as forests, grasslands, and rivers for resources. म्हणजेच पहा, आपण ज्या भागामध्ये राहतो त्या भागाच्या नैसर्गिक इतिहासाचा आपण अभ्यास केला तर आपल्या आजूबाजूचा परिसर हा मुख्यत्वे करून वन, नदी, डोंगर, वाळवंट किंवा या सर्व घटकांचे एकत्रित स्वरूप असा होतो. आपण मानवाने बदल केलेला गाव, शहर किंवा महानगरांच्या भूपट्ट्यामध्ये आपण राहत असतो. आपल्याला आपले अन्न सभोवतालच्या गावांमधून मिळते व ही खेडी त्यासाठी वने, गवताळ प्रदेश, नद्या अशा नैसर्गिक स्रोतांवर अवलंबून असतात. The industrial developments and intensive agriculture practices that provide the goods for our increasing consumer originated society uses up a large amount of natural resources. Consequently, these will get exhausted in the near future if we continue to extract them. There will be nothing left for the next generation. Rapid economic growth and unplanned development has inevitably lead to environmental degradation. म्हणजेच पहा, वाढत्या प्रमाणामध्ये होणारा जो वापर आहे पर्यावरणासाठी, वेगवेगळ्या गरजा भागवण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला जातो. म्हणजेच आपल्या समाजाला विविध वस्तू पुरवणारी औद्योगिक प्रगती व शेती या दोन्हीमध्ये नैसर्गिक स्रोतांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. पुढील पिढ्यांसाठी काही शिल्लक न ठेवता आपण ते असेच त्याचा वापर किंवा अतिवापर करत राहिलो तर नजीकच्या भविष्यकाळात ते संपून जाते. यामुळे झटपट आर्थिक प्रगती झालेली असली तरीही अनियोजित विकासामुळे काय होतंय, पर्यावरणाची अपरिमित हानी झालेली आहे. The environment affects us in many ways due to weather changes and quality of air and water. We in return affects the natural environment often negatively. We cut trees or throw away our garbage, which has a adverse effect on the environment. म्हणजेच पहा, हवामान स्थिती, हवामानातील बदल, पाण्याची गुणवत्ता इत्यादी अनेक घटकांद्वारे पर्यावरण आपल्याला प्रभावित करीत असते. तसेच आपण सुद्धा अनेक वेगळ्या पर्यावरणाला नकारात्मक पद्धतीने प्रभावित करतो. आपण झाडे तोडतो किंवा कचरा फेकून देतो, त्याचा पर्यावरणावरती वाईट परिणाम होत असतो. म्हणजेच पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं दैनंदिन दिवस जगत असताना आपण वेगवेगळ्या वस्तूंचा वापर करत असतो आणि काय होतं, याच्यामधून पर्यावरणाला नकारात्मक पद्धतीने प्रभावित करत असतो. म्हणजे काय करतो, झाडे तोडतो, कचरा कुठेही फेकून देतो आणि मग याचाच परिणाम पर्यावरणावरती होत असतो. म्हणजेच काय होतं, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदूषणाला आपणास सामोरं जावं लागतं. इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड era that we live in today, every components of our environment such as air, water or food are impacted by industrial activities, infrastructure development, population explosion and pollution. म्हणजेच पहा,
औद्योगिक विकास, वाढती लोकसंख्या व त्याला लागणाऱ्या अनेक सोयीसुविधा, प्रदूषण या कारणांमुळे आजच्या युगात हवा, पाणी, अन्न हे सर्व घटक प्रदूषित झाले आहेत आणि याला कोण जबाबदार आहे? तर मानव आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण पर्यावरणाचं व्याप्ती आणि महत्त्व पाहत असतो किंवा तो आपण आता सब टॉपिकचा अभ्यास करतोय, त्याच्यामध्ये पर्यावरण हा खूप मोठा विषय आहे. त्याची व्याप्ती ही खूप मोठी आहे. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की त्याचं आंतरशाखीय स्वरूप हे पाहिलेलं आहे. त्याच्याशी विविध वेगवेगळ्या प्रकारचे विषय हे जोडलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकॉनॉमिक्स, सोशल सायन्सेस, लॉज, बायोलॉजी, पॉलिटिकल सायन्स, इंजिनिअरिंग, कॉम्प्युटर सायन्स, फिलॉसॉफी, ॲग्रिकल्चर हे अनेक विषय जोडलेले आहेत. म्हणजेच पहा, पर्यावरणावरती परिणाम करणारे घटक जे आहेत आणि किंवा पर्यावरणाला नकारात्मक पद्धतीने प्रभावित हा मानव करत असतो आणि त्याचेच परिणाम आपल्याला हे भोगावे लागत असतात. यानंतर लेट अस सी स्टुडंट, हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर एन्व्हायरमेंट. म्हणजेच काय? पर्यावरणासाठी आपण कसे योगदान देऊ शकतो? हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर एन्व्हायरमेंट. पहा, मी इथे 4 तुम्हाला मुद्दे दिलेले आहेत. फर्स्ट, टू गेन नॉलेज मीन्स कशाची माहिती मिळवायची आहे आपणास? टू गेन नॉलेज मीन्स गेन नॉलेज अबाउट व्हेरियस टाइप्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स अँड डिफरंट एन्व्हायरमेंटल हजार्ड्स. म्हणजेच काय? विविध प्रकारच्या पर्यावरणीय समस्या व धोके यांची माहिती मिळवा. आपणास माहिती पाहिजेल आहे की आपली कोणती कृती पर्यावरणासाठी घातक आहे आणि त्याची कोणकोणते धोके आपल्याला धोक्यांना सामोरं जावं लागणार आहे. देन सेकंड इज बाय क्रिएटिंग. म्हणजेच काय? आदर निर्माण करायचंय. पर्यावरणाविषयी आदर निर्माण करा. काय निर्माण करायचंय? बाय क्रिएटिंग अ कन्सर्न अँड रिस्पेक्ट फॉर द एन्व्हायरमेंट. म्हणजेच पर्यावरणाविषयी आदर निर्माण करा व त्याची काळजी घ्या. देन थर्ड इज बाय ॲप्रिशिएटिंग अँड अडॉप्ट. म्हणजेच काय? कशाचं स्वागत करायचं आहे? स्वीकार करायचा आहे. तर बिगिन टू ॲप्रिशिएट अँड अडॉप्ट द आयडियाज ऑफ डेव्हलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एन्व्हायरमेंट. म्हणजेच पहा, पर्यावरणाची हानी न करता विकास करण्यासाठी नवीन कल्पनांचे स्वागत व त्यांचा स्वीकार करा. म्हणजेच पहा विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यावरणाची हानी होऊ नये त्यासाठी आपल्यामध्ये काही आपणास बदल घडवून आणले पाहिजे. नवीन कल्पना ज्या असतील त्यांचे स्वागत केले पाहिजे आणि त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. म्हणजे बाय ॲप्रिशिएटिंग अँड अडॅप्ट. पर्यावरणाची हानी न करता विकास करण्यासाठी नवकल्पनांचे स्वागत व त्याचा स्वीकार करा. मीन्स बिगिन टू ॲप्रिशिएट अँड अडॉप्ट द आयडियाज ऑफ डेव्हलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एन्व्हायरमेंट. देन फोर्थ इज प्ले अँड इफेक्टिव्ह रोल. कशासाठी? कोणत्या कामात परिणामकारक भूमिका तुम्हाला करायची आहे किंवा निभवायची आहे? तर पर्यावरणाचे कायदे समजावून घ्या व त्यांचे पालन करून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या कामात परिणामकारक भूमिका निभावा. म्हणजेच प्ले अँड इफेक्टिव्ह रोल इन प्रोटेक्टिंग द एन्व्हायरमेंट बाय अंडरस्टँडिंग अँड फॉलोइंग एन्व्हायरमेंटल लॉज. वेगवेगळे पर्यावरणाचे जे कायदे आहेत ते समजावून घ्या व त्यांचे पालन करा व पर्यावरण रक्षण करण्याच्या कामामध्ये आपली भूमिका जी आहे ती परिणामकारक असली पाहिजे आणि ती भूमिका जी आहे परिणामकारक ती आपल्याला निभावता आली पाहिजे. मीन्स लर्निंग बाय डुईंग कॅन बी अचीव्ड इन द एन्व्हायरमेंट बाय डुईंग एक्सपेरिमेंट्स ॲट मायक्रो अँड मॅक्रो लेवल्स with air, water, soil, plants, animals and their interaction with each other. म्हणजेच काय? तर
लहान व मोठ्या प्रमाणावर हवा, पाणी, माती, प्राणी व त्यांच्या एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या परस्पर क्रियांबाबत काही छोटे प्रयोग हाती घेऊन पर्यावरणाच्या बाबतीत बरंच काही आपल्याला शिकता येईल. यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यावरण शिक्षण आणि जागरूकता म्हणजे पर्यावरण शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्यामध्ये किंवा समाजामध्ये जागरूकता कशा पद्धतीने आपण निर्माण करू शकतो, तर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन अँड अवेअरनेस. Since 1970, many national and international conferences have been held to enhance environmental awareness. However, most people recognize the urgent need for more information and action through environmental education. India is one of the major countries having large number of NGOs. NGOs means स्वयंसेवी संस्था असतात. वर्किंग ऑन एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस कॅम्पियन्स. म्हणजेच काय, इसवी सन 1970 पासून अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून पर्यावरण जागृती करण्यासाठी प्रयत्न झाले. परंतु पर्यावरण शिक्षणातून अधिक माहिती व कृतींची आवश्यकता असल्याची जाणीव बऱ्याच लोकांना आहे. बऱ्याच प्रमुख देशांपैकी भारत देशात पर्यावरणविषयक जागरूकता मोहीम राबवणाऱ्या अनेक अशासकीय संस्था आपल्या भारतात आहेत. NGOज म्हणजेच काय, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन, अशासकीय संस्था अशा आपल्या भारतामध्ये आहेत. The role of mass media and various public institutions that further environment awareness is a key to better environmental management. This will need to integrate economic long-term growth with the needs of environmental conservation. म्हणजेच पहा, पर्यावरण जागृतीतून चांगले पर्यावरण युक्त व्यवस्थापन घडवून आणण्यासाठी संपर्क माध्यमे व सार्वजनिक संस्थांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आर्थिक नियोजन व पर्यावरण संरक्षण यांच्या एकत्रित अनुकूलन करून घेण्याची वेळ आता आली आहे. म्हणजेच पहा, अनेक अशा चांगल्या ज्या संस्था आहेत, NGOज आहेत, ते पर्यावरणासाठी खूप चांगलं काम करत असतात. पर्यावरणाचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे घडवून आणण्यासाठी संपर्क माध्यमे आहेत, सार्वजनिक संस्था आहेत, यांची जी भूमिका आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. देन increasing population, urbanization and poverty have generated pressure on natural resources and lead to environmental degradation. To prevent the environment for further degradation, Honorable Supreme Court of India has ordered and initiated environmental protection awareness program through government and non-government agencies who must take part in protecting our environment. म्हणजेच पहा, वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण व गरिबी या घटकांमुळे काय झालेलं आहे, तर आपल्या नैसर्गिक स्रोतांवरती ताण पडू लागलेला आहे आणि त्यामुळे काय झालेलं आहे, पर्यावरणाचा ऱ्हास व्हायला लागलेला, म्हणजे डिग्रेडेशन व्हायला लागलेलं आहे. पर्यावरणाचा आणखीन ऱ्हास थांबवण्यासाठी, म्हणजे अजून जास्त ऱ्हास, डिग्रेडेशन होऊ नये म्हणून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काय केलेलं आहे, तर अनेक शासकीय व अशासकीय संस्थांना पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय सहभाग घेण्यास व त्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. म्हणजेच काय, तर एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन कॅनॉट बी प्रिव्हेंटेड बाय लॉज अलोन. Public participation is equally important for environmental protection. Environmental education is a process of learning by giving an overall
perspectives of knowledge and awareness of the environment. It sensitizes the society about environmental issues and challenges. Individual must be develop relevant skills, expertise, and must be able to provide appropriate solution. म्हणजेच काय तर पर्यावरण शिक्षण हे पर्यावरणाच्या बाबतीत ज्ञानाचा, जागरूकतेचा समग्र दृष्टिकोन विकसित करून अभ्यास करण्याचा विषय आहे. त्यामुळे पर्यावरणासमोरील समस्या व आव्हाने याबाबत समाज संवेदनशील बनतो. पर्यावरणात रुची असलेल्या व्यक्ती योग्य अशा उपाययोजना सुचवू शकतात. म्हणजेच ज्या व्यक्तींच्याकडे कौशल्य आहे, नैपुण्य आहे, ते विकसित करून योग्य अशा उपाययोजना त्या व्यक्ती सुचवू शकतात. म्हणजे पहा, पर्यावरणाचे प्रदूषण फक्त कायदे करून थांबवता येणार नाही. पर्यावरण संरक्षणाच्या बाबतीमध्ये लोकांचा सहभाग हा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. म्हणजेच काय तर एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन कॅनॉट बी प्रिव्हेंटेड बाय लॉज अलोन. पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली इम्पॉर्टंट फॉर एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन. म्हणजेच लोकांचा सहभाग हा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. कशासाठी तर पर्यावरण संवर्धनासाठी. म्हणूनच पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी आपण योगदान कशा पद्धतीने देऊ शकतो हे मी तुम्हाला सांगितलं. म्हणजेच हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर एन्व्हायरमेंट. इन दॅट gain knowledge about various types of environmental problems and different environmental hazards. Then second, by creating a concern and respect for the environment. Third, begin to appreciate and adopt the ideas of development without destruction of the environment. Then fourth, play an effective role in protecting the environment by understanding and following environmental laws. Then student, let us see the next point is steps of environment education. See here, fifth step of environment education. In that, first is knowledge, then second is awareness, third is attitudes, fourth is skill, and then fifth is values. म्हणजेच काय तर पर्यावरण शिक्षणाच्या पायऱ्या ह्या 5 आहेत. त्या कोणकोणत्या आहेत? पहिली आहे ज्ञान, दुसरी आहे जागरूकता, तिसरी आहे दृष्टिकोन, चौथी आहे कौशल्य आणि पाचवी आहे मूल्य. Then first is knowledge. In that, provide individual with information to acquire basic understanding of environment, its associated problems and their solution. First step is knowledge. In that, provide individuals with information to acquire basic understanding of environment, its associated problems and their solution. म्हणजेच काय तर पहिली जी पर्यावरण शिक्षणाची पायरी आहे त्यामध्ये ती कोणती आहे? ज्ञान. पर्यावरण व पर्यावरणाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या ज्या समस्या आहेत व उपाययोजना यांची मूलभूत समज येण्यासाठी विविध प्रकारची माहिती घेणे हे गरजेचे आहे. Then second step is awareness. In that, help communities to create awareness of their own environmental issues and sensitize them towards environmental problems and solutions. म्हणजेच काय तर दुसरी जी पायरी आहे ती जागरूकता. पर्यावरण व त्याबद्दलच्या समस्यांच्या बाबत जागरूकता व संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी सामाजिक गट व्यक्तींना मदत करणे व त्यावरील उपाय सुचवणे यालाच काय म्हटलं जातं तर जागरूकता. Then third step is attitudes. In that, help individual acquire a set of values and feelings of concern for the environment and motivation for active participation in environmental improvement and protection activities.
म्हणजेच काय, तिसरी जी पायरी आहे ती म्हणजे कोणती आहे तर दृष्टिकोन. ॲटिट्यूड म्हणजे दृष्टिकोन. पर्यावरणाविषयी काळजीची भावना व मूल्ये रुजवण्यासाठी तसेच पर्यावरण सुधारणा व संरक्षणामध्ये सक्रियतेने सहभागी होण्यासाठी सामाजिक गट व व्यक्तींना मदत करणे. ज्या व्यक्ती काय करतात, पर्यावरणाची काळजी घेतात, त्यांना पर्यावरण सुधारणा व संरक्षणामध्ये सक्रियतेने सहभागी होण्यासाठी असे जे सामाजिक गट आहेत व व्यक्ती आहेत त्यांना मदत करणे. देन फोर्थ स्टेप इज स्किल, मीन्स टू डेव्हलप स्किल्स फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम्स अँड प्रोव्हाइड सोल्युशन फॉर एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट. म्हणजेच काय तर चौथी पायरी कोणती आहे, कौशल्य. स्किल म्हणजे कौशल्य. समस्यांचे मूळ शोधण्यासाठी व समस्यांवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी पर्यावरण व्यवस्थापनाची कौशल्ये विकसित करणे. Then fifth step is values. In that, imbibe and inculcate values and the need for conservation of natural resources. Means fifth step is values. In that, imbibe and inculcate values and the need for conservation of natural resources. म्हणजे पाचवी जी पायरी आहे ती म्हणजे व्हॅल्यूज, म्हणजे काय, मूल्ये. नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन करण्याची गरज व मूल्ये विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही आहे पाचवी पायरी. म्हणजेच पहा, पर्यावरण शिक्षणाच्या ह्या ज्या पायऱ्या आहेत या माध्यमातून पर्यावरण शिक्षण घेणे व त्याच्यातून समाजामध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणे, या पायऱ्यांच्या माध्यमातून with the help of different steps of environment education to create awareness in student and peoples. Then understand different steps of environment education म्हणजेच पर्यावरण शिक्षणाच्या पायऱ्या. स्टुडंट, टुडे वी स्टॉप हिअर. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूया. आजच्या लेक्चरला आपण पर्यावरणाची व्याप्ती व महत्त्व पाहिलेलं आहे, म्हणजेच स्कोप अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ एन्व्हायरमेंट, डिफरंट स्टेप्स ऑफ एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन आणि हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर एन्व्हायरमेंट. स्टुडंट, thank you very much. Stay home, stay safe.